The biggest event in Kerala Seventh-day Adventist Church is going to take place, and the world leaders as well as the field leaders are waiting to receive the World General Conference President Elder Ted N.C. Wilson and Mrs. N.C. Wilson, and they are about to arrive in the airport, and the field leaders, especially the union presidents, the division president, and all the officers are waiting here to receive the world leader. We will be arriving in just few minutes time. This is the first time he is attending in a union centenary meeting, so I am very glad of it. നല്ല ദൂത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവ് ഞങ്ങൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. ദൈവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സന്ദർശനം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതമാകുവാൻ തക്കവണ്ണം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ഏവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നത്. കാര്യം ഏറ്റവും ആഗ്രഹിച്ചൊരു നിമിഷമായിരുന്നു എൽഡർ ടെഡ് സി വിൽസിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലോക നേതാവിനെ കാണുവാൻ ലഭിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഹ്ലാദവും സന്തോഷവും. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിശ്വാസികളും പാസ്റ്റർമാരും ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വവും അതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് നാളെയും മറ്റന്നാളുമായിട്ട് 3 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം അൽസച്ച് ഇന്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ വെച്ച് നടക്കും. അദ്ദേഹം വിശ്വാസികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. We, the members, the church members, the believers, everybody, we are very anxiously waiting for his arrival. സെവൻത്-ഡേ അഡ്വന്റിസ്റ്റ് സഭയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ട് ഇന്ന് ഏകദേശം 100 വർഷം തികയാണ്. ഞങ്ങൾ തലമുറ കൈമാറി ഈ വിശ്വാസം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുവാൻ ഐകകണ്ഠേന തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടിറങ്ങിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളെ ലോക നേതാവ് എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞോ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുക. Elder Wilson, you have arrived in God's own country, Kerala. What is your feeling about the centenary celebrations in Kerala? Well, it's been a long time in planning, and God has provided all the protection, and we're here. So we praise God for the opportunity now of being with our church members and with the population here in Kerala. Great privilege, and thank you for it. You've been back for about a week or so. Margaret, my wife, the pioneers doctor who established the school at Ernakulam 47 years. സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ ചർച്ചിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതം സ്വർഗത്തിൽ തുടരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് ഇന്ന് സെവൻത്-ഡേ അഡ്വന്റിസ്റ്റ് സഭ ഈ 100 വർഷം പിന്നിടുന്ന അവസരത്തിൽ ലോകത്തിലുള്ള സകല ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നത്. ഈ സെന്റിനറി ആഘോഷങ്ങൾ, ആ കൂടിവരവ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനകരമായി തീരും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. Your hospitality and your graciousness, and to see also the history surrounding us here. This is impressive. Thank you. On behalf of her, my brother, his wife, all of us, I'm very pleased that you are here. And it's just a great privilege to see you, Mr. Ambassador, and your wife. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. May it strengthen us, may it give us energy so that we might continue to call upon your name and you might work through us to benefit society. ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരും എന്നുള്ള ആ പ്രത്യാശയിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വാസികൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനോടും പറയുന്നത്, ടൈം ഈസ് വാട്ട് യു മേക്ക്, ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ആൻഡ് ഷെയർ വാട്ട് യു ഹാവ്. ആൻഡ് ദൈവം സഹായിച്ച് ഐ കുഡ് ഹെൽപ്പ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ്. But it's nice to belong to an international family like this. It's a great privilege to visit you. The Honorable Chief Minister should put into action the direct to the Department of Education, not to put any examinations, because that affects the children's feet about the Saturday. God bless you. Our Father in heaven, we thank you for
the wonderful provision of the Word of God, which gives us an understanding of your pattern and your model for our lives. The people are waiting for Ted Wilson. Elder Ted Wilson is about to arrive in Alsage Convention Center. And we are going to give an rousing welcome for our world leader, Elder Ted Wilson and Mrs. Nancy Wilson. How are you? We look forward to being able to be with a number of individuals today as we carry out this official opening program. കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വിശ്വാസികളും മറ്റ് ഇതര പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുമായ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിന് ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാർ, ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കടന്നുപോയ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാർ പ്രാർത്ഥനയോടും സമർപ്പണത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന വിത്ത് വിതച്ചു. ഒരു 100 വർഷം കടന്നു പോവുകയാണ്. കേരളത്തിലിருந்து എല്ലാ ദൈവജനങ്ങളും നിർത്തി വന്നിരിക്കാங்க. അത് മിகவும் ആശീർവാദമാകും. ദൈവത്തിന്റെ ഈ സന്ദേശം ഈ തലമുറയിലും ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. നമ്മുടെ കണ്ണും കരളും മനസ്സും കൈയും ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ചാൽ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും വേഗത്തിലായിത്തീരും. ഇവിടെ വന്ന് ഇത് മുഴുവൻ കണ്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഈ പ്രോഗ്രാം വഴി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയത് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പോകുന്നു. ഈ ശതാബ്ദി സമ്മേളനത്തിൽ വരാൻ ദൈവം സഹായിച്ചതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം. എല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷം. ഇത്രയും വലിയൊരു ആരാധന പങ്കെടുക്കാൻ ദൈവം സഹായിച്ചതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ ഉണർവിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നതാണ്. അത് ആത്മീയ ഉണർവ് ഉണ്ടാകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇതുകൊണ്ട് ഇടയായി തീരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ഈ മീറ്റിങ്ങിന് വരുവാനും ഇത് സംബന്ധിക്കുവാനും ഇതിൽ കൂടുവാൻ തക്കോണം ദൈവം എനിക്ക് ഇടയാക്കിയതിന് കോടാകോടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. ആമേൻ. ഈ 2014 ഞങ്ങൾ സാധുജന സംരക്ഷണാർത്ഥം ഒരു സാധുവിനൊരു ഭവനം നൽകി. പിന്നെ മെഴുകുതിരി, ലോഷന്, അങ്ങനെ സ്ത്രീജനങ്ങളുടെ ഇൻകം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. പല യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് ദൈവം സഹായിച്ചതിന് ഞങ്ങൾ കോടാനുകോടി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വലിയ അഭിപ്രായമാണ്. പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ശതാബ്ദി കാണുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയൊരു വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. ആ സന്തോഷമാണ്. ഇനി 100 വർഷം കഴിഞ്ഞല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അത് ഏറ്റവും വലിയ മഹിമയായി ഞങ്ങൾ കാണുന്നു. ലോകം ചേരുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത് അറിയിക്കാൻ ഭൂരിഭാഗം ജനം ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതിൻ്റെ 100ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞങ്ങൾ നേർന്നു. സുവിശേഷകനായ വേദമുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും അന്ത്യ കൃപാദൂത് ഈ കേരളത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ വചനത്തിന്റെ വിത്ത് പാകുകയും One day we hope that more people here will be able to celebrate Sabbath along with us. May we be reminded that Jesus is coming soon. Use these days, maybe today and tomorrow, our centenary celebration, to evaluate our pioneers' footsteps, how much they accomplished. We are to follow the ministry of Christ, which is to reach people physically, mentally, socially, and spiritually. That is the reason for our ministry in these last days. Seventh-day Adventists have been known worldwide for their humanitarian
educational, health, and spiritual activities. And certainly here in the country of India, in many different places, and specifically here in Kerala. So Seventh-day Adventists must always respond to the needs of people. We have amidst us വളരെ ആദരണീയനായ ജനകീയ എപ്പോഴും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുന്ന നമ്മളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർ അവർ നമ്മളോട് പോകേണ്ടതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ഹാർദമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലം വളരെയേറെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ നന്മയുടെ മാർഗത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ച നിങ്ങൾക്ക് വരും നാളുകളിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ, കടമകൾ നിറവേറ്റാൻ, സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകമായി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ജയ് ഹിന്ദ്. This unique global church proclaims the importance of the commandments of God and the testimony of John, spirit of prophecy, which is revealed through Ellen G. White. Ellen G. Whiteലൂടെ നമുക്ക് മനുഷ്യരാശിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതായ ആ പ്രവചനാത്മക രേഖകളിലൂടെ സെവൻത് അഡ്വന്റിസ്റ്റ് സഭയുടെ ദൂത് ലോകമെമ്പാടും പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുന്നു. പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ, അത്തരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത്, ആരോഗ്യ രംഗത്ത്, സാമൂഹികമായ മറ്റു സേവന രംഗത്ത് മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സെവൻത് ഡേ അഡ്വന്റിസ്റ്റ് ചർച്ച് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. So excited that I am able, my wife and I are able to represent the first church in Kerala, that's Badavar Church. He pointed us to God's authoritative voice, and he says in that issue that God is still speaking to his people, and he wants us to have strong faith, not half-hearted faith. ഒരു അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിൽ ടെഡ് വിൽസൺ പറയുകയുണ്ടായി, ദൈവം തൻ്റെ സഭയോട് ഇന്നും മുഖാമുഖമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സഭയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. Keralites are found all over the world. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും കാണപ്പെടുന്നു. And Kerala is a part of the great nation of India. കേരളം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. A dynamic and powerful country. ഇത് ഇന്ത്യ തന്നെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രമാണ്. ആ കേരളം ഇത്ര മാത്രം ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതിനും സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നതിനും സാധിച്ചത് നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഞാൻ 20 വർഷം MLA ആയി മാവേലിക്കരയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്നു. എനിക്ക് സെവൻത് ഡേ അഡ്വന്റിസ്റ്റ് ചർച്ചുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ടിറ്റോ ആറാട്ടുകുളം അച്ഛൻ, ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അച്ഛൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, പാസ്റ്റർ എന്നല്ല, അദ്ദേഹവും ശ്രീ ഷാജി നെടുമങ്ങാടും അവരിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്ന ബന്ധം എനിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് മാവേലിക്കരയിലെ സെവൻത് ഡേ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്. നാം മറ്റൊരാൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നു എന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ വാക്യം മുന്നിൽ നിർത്തി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ നന്മയേകി സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലുള്ളവർ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും ക്യാൻസർ ആശുപത്രിയിലൊക്കെ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ യാതൊരു ആശ്രയവുമില്ലാതെ വളരെയധികമായ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ.
But when you take out the 60.6 South Indians, the Kerala stands first. ഈ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ 65.6% കേരള സംസ്ഥാനമാണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. And the Malayalis, they come first. മലയാളികൾ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നു. And 31.6 are Malayalis. 31.6% മലയാളികളാണ്. Watch and pray. ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. The Lord is coming. യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നു. Let us take a vote today that in commemoration of this 100th year, Lord, I am going to tell the good news of your coming to everyone. ഈ 100 വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നതായ വേളയിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വേഗത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതായ സദ്വർത്തമാനം ഞാൻ എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പോവുകയാണ് എന്നൊരു ഉറച്ച തീരുമാനം നാം എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. We want to thank you for the part of this church, and as we take seriously this message, it's not only our salvation, but we must work towards the others too. Give us that mind so that, dear Lord, we will take up this challenge what it has presented to us. കേരളക്കരയിൽ സുവിശേഷ വേല ആരംഭിച്ചത് ഗ്രന്ഥ സുവിശേഷീകരണ വേലയിലൂടെയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനപരമായി കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ വിശ്വാസികളും വളരെ ആഹ്ലാദത്തിമർപ്പിലാണ്, വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ ഭാഗവാക്കായി തീരുകയും വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ ഇത് സന്തോഷപരമായി ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. It is the milestone that we are able to witness and praise the Lord's name for the way the Lord has led this church. I feel so good. I am so happy to attend the centenary celebration. We are all happy to get here. All the church members also here. It's a great joy to know that Kerala is celebrating centenary, and in the centenary celebration I'm so glad to let you know that Arogya Bodhini is coming alive after many years of absence.